गुरु अर्जन देव कबड्डी अकैडमी बिलगा रजिस्टर्ड वालों जिथे पुलिस भर्ती नूं लैके रोज़ाना फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है, उत्थे होर एक पुलांग पुट्टी गई है। पुलिस भर्ती सैमीनार। ये सैमीनार चौधरी सांता सिंह सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल बिलगा के कैंपस विखे लगाया गया। उस तो पहला सरदार रछपाल सिंह साबका इंजीनियर इन चीफ पावर काम उन्हां नाल डॉक्टर DK भारती पनेसिया भारती इंस्टीट्यूट गणेश जोशी रजनीश हरविंदर कौर CDPO आदि पतवंते सज्जना का हार पा के स्वागत किया गया। आओ हुण तुहानूं लै चले अगे। उक्त शख्सियतां वल्लों स्कूल की अंदरली ग्राउंड विच पौधाकरण किया गया। तुसीं वेख रहे हो कि रछपाल सिंह अते DK भारती वालों पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने नाल ये स्कूल की प्रिंसीपल दविंदरपाल कौर भी नज़र आ रहे हैं। इस तो इलावा बाग दे विच भी एक पौधा लगाया गया, वो भी तुहानूं दृश्य दिखाउने आ। तुसीं देख रहे हो कि रछपाल सिंह हुणां वालों एक होर पौधा लगाए जाण दा दृश्य जिहड़ा तुसीं देख रहे हो। इस वेले प्रिंसीपल रवि शर्मा जी वो भी इस मौके पहुँच चुके हैं। हुण तुहानूं असीं सैमीनार हाल दे विच लै आए हां, जिथे देख रहे हो कि प्रमुख शख्सियतां विराजमान ने। इस मौके ते वड्डी गिणती विच तुहानूं सखियार्थी भी नज़र आउणगे। इस दौरान सरदार रछपाल सिंह डॉक्टर DK भारती गणेश जोशी रजनीश ते होरां नूं बुके दे के उन्हां दा मान सन्मान किया गया। इस प्रोग्राम की शुरुआत सरदार रछपाल सिंह वालों फीता कट के रस्म अदा करके शुरुआत की गई। आओ तुहानूं हुण इस सैमीनार के अगले पल दिखाउने आ। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया था और उम्मीद करता हूँ कि जितने मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं इनमें से मुझे बहुत खुशी होगी कि अखबार में तुम लोग सभी कि भाई ये उसके बच्चे यहाँ थे और इन्हीं की ट्रेनिंग के साथ इसी सेमिनार की बदौलत और भारतीय सर की ट्रेनिंग और उनकी गाइडेंस के कारण कोई बच्चा आगे चला गया और सिलेक्शन हो गई और ये हमारे लिए बहुत खुशी के और बहुत वजह की बात होगी। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। मानयोग प्रिंसिपल DAV स्कूल, मानयोग प्रिंसिपल मैडम, मानयोग CDPO मैडम, मानयोग साडे टीम मैनेजर DK भारती सर, उन्हों की सारी जी आई टीम, साडे प्रेस वाले, बाकी सारे जो सिखियार्थी, चलो सिखियार्थी तो आप सारे ही हैं ना, बाकी जो बच्चे भैन भाइयां मेरे छोटे भी छोटियां भैन तो सारिया का इत्थे आया। चलो मैं अपने वालों भी चलो एक मैं वेलकम भी करदा तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ फिर कहना थोड़ा जिहा ध्यान नाल तवज्जो दे के आपां देना ताकि आपां इस समय का वध तो वध लाहा लै लईए। सरदार रजिंदर सिंह जी का मैनूं हफ्ता कहंदे भी साडे इत्थे जिहड़े बच्चे हैगे नौजवान हैगे आ उन्होंने पुलिस भर्ती वास्ते अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं इत्थे। ते जे तुसीं साडी हैल्प कर सकते हैं बई मैं अपनी बेटी नाल गल कीती जिहड़ी कि दिल्ली आ ज्वाइंट कमिश्नर बई आपां नूं आह पुलिस भर्ती आई आ क्योंकि बेटी मैं कहा तेरा तजर्बा आपां की कर सकते हैं। कोई पापा ये तो बड़ी खुशी वाली गल आ, ये तो भी बहुत समा पहला इहो जे मतलब कोर्स इहो जी हैल्प की डिमांड पहला भी आ जाती तो बहुत वधिया सी भी। नाले उन्होंने मैनूं वो कहा भी ये जी कली पुलिस भर्ती ना समझो, इनू समझो भी एक शुरुआत आ भी तुहाडे होर महकमे च नौकरियां बारे IAS PCS जरूरी नहीं भी IAS PCS
बाकी एक होर तुसीं कोई कारोबार करना ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੱਟ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ ਪਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 12-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੱਟ ਡੀ.ਕੇ. ਭਾਰਤੀ ਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 11ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਗਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ 11ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਟੌਪ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਟੌਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਭਾਈ ਬੋਲਦਾ 4 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੋਲਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੋਲਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਉੱਦਾਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਰਟ 2 ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਟੀਚਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਕੋਦਰੋਂ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਮਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ IAS IPS ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੇਖੀ ਲਈ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ DC ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, DC ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ IAS IPS ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਆਈ, ਬੇਟੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਸੀਗੇ DC ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ID ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਈਮੇਲ ID ਬਣਾਈ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਅਮਨ IAS। ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਈਮੇਲ ID ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਗੀ ਅਮਨ IAS, ਵੀ ਆਪ .com ਕੀ ਸਕੋਰ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ SDO ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸਾਥ ਦੇਊਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ SDO ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ IAS ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦਾ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ IRS ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਪਵਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ SC ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ BA ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੂ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ BA ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਾਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੰਦ ਪਾਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ 16 ਸੈਕਟਰ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲਗਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, PA ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ BA ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ IAS ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਸਪੋਂਡੈਂਸ PG ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ MA ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ IAS ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ BA MA ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ UGC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ IAS ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਬੁੱਕਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰੂਮੇ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਈ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਵੈਰੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ IAS ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਫਰਕ ਸੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਦਿੱਤਿਆ ਜਾ। ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਪ ਬਾਡੀ ਗਿਆ ਪਾਪਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਈਏ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨਾ ਫੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਬੇਟਾ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ, 1 ਸਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸਟਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਟਾਈ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ IAS ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਝੋਕੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਉੱਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਝੋਕੇ ਲੱਗੋਗੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਝੋਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਤਾ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਾਲ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਹੋਰ PG, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ IAS ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ 4 ਵਜੇ ਬੰਦ, ਭਾਵ 4 ਵਜੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣੀ, ਉਹ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਈਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, 16 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ IAS ਵੀ ਐਤਕੀ PCS ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਈ ਲੈਕਚਰ ਫੇਵ ਆਪਾਂ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੋ ਹਿਡਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ, 8-8 16-16 18-18 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹਿਡਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਨੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 1 to 1 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਨੇ। तो उन्होंने ये जिहड़ा ट्रेनिंग कैंप लग रहा है ये बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने टीम जिहड़ी आ उन्हां नाल कॉन्टैक्ट करके रजिंदर जी नाल गल करके जिहड़ा सारा रखा प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री रसपाल जी सिंह साहब बहुत पुराने जान पहचान है उनसे, उनके आशीर्वाद से मैंने लुधियाना में करीब 5000 बच्चों को सरकारी नौकरी लगाई। कोई ऐसा दफ्तर नहीं है लुधियाना का जहाँ क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक मैंने पेनेसिया भारती इंस्टीट्यूट से बच्चे सक्सेसफुल बनाए। तो ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास। जादू की छड़ी क्या होती है वो मैं बताऊंगा। जब आपके माइंड में वो फायर, वो मिशन, वो जज्बा क्रिएट हो जाता कि मुझे कुछ बनना है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकती। आपके पास क्या ऑप्शंस है वो मैं डिस्कस करूंगा और आप कैसे अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सकते हो, सक्सेसफुल बना सकते हो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते हो और जिस विलेज में रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, उनके लिए एक गौरव महसूस करवा सकते हो। ये सबकी इच्छा होती है और वो तभी पॉसिबल है जब आप सक्सेसफुल होंगे। तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए जो लोगों ने, जिन आदरणीय प्रिंसिपल साहब, ऑफिसर जलंधर की पूरी टीम, जो भी मैडम बैठे हैं, प्रिंसिपल डीएवी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी थोड़ी बात हुई उनसे और इन्होंने बताया कि मैंने फाउंडेशन से लेकर अब तक इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन के लिए अपनी डेडिकेशन दी और एक बहुत ही अच्छी पहचान बनाई और लोगों का सर्व किया, 2-2 जनरेशन्स पढ़ाए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जब तक आपके मन में ये फीलिंग नहीं होती, वो जज्बा नहीं होता, ये सारे काम आप नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा, अपने बारे में बाद में बताऊंगा। मैं पहले आपके बारे में बताता हूँ कि आपके सामने कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कैसे आप सक्सेस अचीव कर सकते हो। ठीक है, देखो 2 रास्ते आपके पास हैं। बहुत लोग कहते हैं कि +2 करके बाहर चले जाओ, कनाडा चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ। जा रहे हैं लोग, बहुत अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए। तभी तो आप अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, तभी तो आप लंदन के, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में शामिल होंगे, कनाडा के पार्लियामेंट में पंजाब के लोग शामिल हैं। पॉलिसी मेकर है, ये नहीं कि वहाँ लेबर का काम करते हैं अकेला, लेकिन वो सफ़र इतना आसान नहीं है और वो सफ़र आपका ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है। इंडिया या पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर अमेरिका भी है और अफ्रीका भी है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपको दुनिया की सारे साधन, सारे रिस्पेक्ट, सारे प्यार आपको मिलेंगे यहाँ, इसकी कमी नहीं है। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, आपने कोई मेहनत नहीं की अपनी यंग एज में और सक्सेसफुल नहीं हुए,
तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी कि ज़िंदगी अफ्रीका से भी बदतर हो जाएगी। आप 10 घंटे काम कर कर लोग 10,000 रुपये नहीं कमा पाते, और जो लोग सक्सेसफुल हैं वो 10 मिनट में 10,000 कमाते हैं कि नहीं। आप जानते हो ऐसे लोगों को जो इतने बड़े बड़े पोस्ट पर, इतने बड़े बड़े बिजनेस को हेड कर रहे हैं, उनके लिए सारी दुनिया मुट्ठी में है, जब चाहते हैं वहाँ चले जाते हैं। ये नहीं कि वो बड़े पैदा हुए थे, ये नहीं कि वो सारे साधन उनको उपलब्ध थे। यहाँ से मैं आपको शुरू करता हूँ। मैं देखो, मुझे 26 साल हो गए पीएचडी किए हुए। मेरे पास एक ही संपत्ति है, एक ही प्रॉपर्टी है, वो है मेरी विद्या, जो मैंने बचपन से लेकर और अब तक अर्जित की और उसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैं वो एक ऐसा शख्स हूँ, आपने देखा होगा बिना कपड़े के नहर में बच्चे कूदते हैं, देखा आपने? वो कौन बच्चे होते हैं? बिल्कुल बॉटम के बच्चे होते हैं, उन फैमिली के। मेरी ज़िंदगी वहाँ से शुरू हुई। मैं 9th 10th तक कभी भी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहने। 10th में पहली बार मैंने टाई लगाई, स्कूल ड्रेस पहने। बस मैं खेती बाड़ी करता था, अपनी जो ग्रैंड मदर के साथ रहता था, और वहाँ से बस मेरे फादर ब्लॉक ऑफिसर थे, वो शहर में रहते थे, मैं पिंड में रहता था। बस जो टीचर थे, जैसे आपके टीचर होते हैं, इनमें से एक टीचर ने मेरे फादर को ये समझाया कि ये पढ़ने वाला बच्चा है, बट पिंड में इसको क्यों छोड़ दियो, आप इसको शहर ले जाओ, क्योंकि 10th के बाद यहाँ स्कूल नहीं है। मैं पहली बार स्कूल डिस्ट्रिक्ट रेलवे स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ पर फर्स्ट किया 1 साल की पढ़ाई में। फिर कॉलेज गया। कॉलेज मैं डॉक्टर D.K. भारती, डायरेक्टर पेनीसिया भारती इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड से पूरी टीम लेकर मैं आया हूँ बच्चों को, इस विलेज के बच्चों को ये बताने कि इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब्स की, वो कैसे वो अचीव कर सकते हैं। कांस्टेबल के, पुलिस के, अदर डिपार्टमेंट्स के, सिविल सर्विसेज के, जिनका जो मिशन है वो कैसे मेहनत कर सकते हैं, उनकी रेगुलर गाइडेंस के लिए मैं कभी भी जब भी ज़रूरत होगी मैं इन बच्चों को गाइड करूंगा। और हमारे साथ श्री रसपाल सिंह साहब हैं, और इन्होंने बहुत मेहनत किया है और बड़े पोस्ट हासिल किए हैं। इनकी डॉटर अमनप्रीत कमिश्नर है, इनकम टैक्स कमिश्नर, और वो एक सोशल वर्कर हैं, पेनीसिया से पढ़ी हैं और आज इतने बड़े पोस्ट पर हैं। और जो सोशल सर्विस होते हैं, सोशल सर्विस करना बहुत बड़ी बात है एक ऑफिसर के लिए, क्योंकि कई सारे ऑफिसर जो होते हैं वो अपने लिए तो ज़रूर करते हैं, प्रशासन के लिए करते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, जो नीडी बच्चे हैं, उनके लिए काम करना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे बच्चों को अगर हमने पेनीसिया से सक्सेस दिया है तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जो आगे चल के ऐसे समाज सेवा करें। तो हमने अपने इंस्टीट्यूट से 5,000 से ज़्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी लगाई, क्लर्क से लेकर सिविल सर्विसेज तक सक्सेस दिया। आज उसी मिशन के साथ मैं इस विलेज में मैं एक मैसेज देने आया हूँ और गाइड करने आया हूँ इन बच्चों को। इतने अच्छे स्कूल के बच्चे हैं और इनको एक सफल करियर के लिए अगर थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी गाइडेंस इनको अगर मिल जाए तो ये बच्चे ज़रूर कामयाब होंगे। यही हमारा मिशन है। आज पंजाब के यूथ बाहर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है बाहर जाना। आज दुनिया में अच्छे अच्छे पोस्ट पर पंजाब के बच्चे यूएस के वाइस प्रेसिडेंट से लेकर पार्लियामेंट में, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में, कनाडा के पार्लियामेंट में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये एक प्राउड मोमेंट है। और इसलिए जो बच्चे जहाँ भी, वो एक ऑप्शन है, बट इंडिया में भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब्स की, बिज़नेस की, उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। अगर ये यहाँ कामयाब हो जाते हैं तो बहुत लोगों को जॉब दे सकते हैं, बहुत सेवा कर सकते हैं जो नीडी लोग हैं। यही मैसेज है कि जो भी आप ऑप्शन चूज करते हो उसके लिए पूरी मेहनत से, शिद्दत से एक मिशन बना के अगर मेहनत करें तो ज़रूर कामयाब होंगे। धन्यवाद। मैं रसपाल सिंह, रिटायर्ड इंजीनियर चीफ, पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन। मैं इस बिलगा पिंड का वासी हाँ। इस स्कूल तो ही मैं पढ़िया। अज मैं धन्यवाद करदा डॉक्टर D.K. भारती जी का, जिहड़े कि पेनीसिया इंस्टीट्यूट के डायरैक्टर हैं।
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਟਿਪਸ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।